بھارتی وزیراعظم کا یوم پاکستان پر مبارکباد کا پیغام۔ وزیراعظم عمران خان نے خط کا جواب دے دیا۔ بھارت سمیت تمام ہمسایہ ممالک سے پرامن اور دوستانہ تعلقات کا اظہار، کہا تعمیری اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے سازگار ماحول ضروری ہے۔ ایک ساتھ ایک جگہ کھڑے ہوئے مگر ایک دوسرے کو نظر انداز کر دیا۔ دوشنبے میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے گروپ سیشن میں پاکستانی اور بھارتی وزیر خارجہ آمنے سامنے آئے، قریب کھڑے بھی ہوئے مگر جے شنکر اور شاہ محمود قریشی نے ایک دوسرے کو نظر انداز کیا۔ As we gather here today, the Afghan Peace Forces stands at a defining juncture. Having faced conflict and instability for over 40 years, Afghanistan has never been so close to turning the tide. افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں، پاکستان افغانستان میں خوشحالی اور ترقی چاہتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دوشنبے میں نویں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس سے خصوصی خطاب۔ افغان صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات، پاک افغان دو طرفہ تعلقات پر گفتگو کی۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کی لہر شدت اختیار کرنے لگی۔ ایک روز میں 100 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ 8 ماہ کے دوران ایک روز میں ہونے والی یہ سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ مسلسل چوتھے روز 4000 سے زائد نئے مریض سامنے آ گئے۔ NCOC کی شہریوں سے SOPs پر عمل کرنے کی اپیل۔ وزیر اعظم نے کل اہم اجلاس طلب کر لیا۔ ملک میں نئے کورونا مریضوں کی شرح 8.8% ریکارڈ۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور، سرگودا، فیصل آباد میں کورونا مرض تیزی سے بڑھنے لگا۔ اسلام آباد اور ملتان میں 67%، لاہور اور گجرانوالہ میں 60% کورونا مریض وینٹیلیٹر پر آ گئے۔ پشاور، سوات اور گجرات میں آکسیجن بیڈز پر مریضوں کی تعداد بڑھ گئی۔ بہاڑی اور صادق آباد میں ماسک نہ پہننے پر 3 مقدمات درج۔ وزیر اعظم عمران خان کورونا سے صحت یاب ہو گئے۔ کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا۔ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق وزیر اعظم نے کام شروع کر دیا۔ سینیٹر فیصل جاوید کی تصدیق۔ وزیر اعظم کا صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو ٹیلی فون خیریت دریافت کی۔ حفیظ شیخ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ حماد اظہر کی تصدیق، صحت یابی کے لیے دعا۔ پنجاب میں کورونا کے وار جاری۔ لاہور میں ایک دن میں 33 افراد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ پنجاب حکومت نے تفریح مقامات اور شادی ہالز مکمل طور پر بند کر دیے۔ مارکیٹیں شام 6 بجے تک کھلیں گی۔ میٹرو بس، میٹرو ٹرین اور اسپیڈو بس سروس بھی 11 اپریل تک معطل رہے گی۔ خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس بے قابو۔ بڑے اسپتالوں میں کورونا مریضوں کے لیے بستر کم پڑنے کا خدشہ۔ صوبائی حکومت کا 400 مزید بیڈز بڑھانے کا فیصلہ۔ پشاور میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر 2 پرائیویٹ سکول سیل کر دی گئے۔ کورونا کی تیسری لہر نے کراچی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ضلع وسطی کی 3 اور غربی کی 4 UCs میں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ نارتھ ناز آباد، نارتھ کراچی، گلبرگ، اورنگی ٹاؤن کے علاقے متاثرہ علاقوں کے لوگوں کی غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی، مگر کراچی والوں کو نہ ماسک کا خیال نہ ہی سماجی فاصلے کا دھیان۔ مارکیٹوں اور بازاروں میں احتیاطی تدابیر کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کچھ نہیں ہوتا، ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی انوکھی منطق۔ کہا لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ بین الصوبائی نقل و حرکت روکنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری قرار۔ پاکستان نے چین سے بڑی مقدار میں کورونا ویکسین خرید لی۔ چینی کمپنیز کی جانب سے اگلے ماہ ویکسین کی وافر مقدار ملے گی۔ سائنو فارم سے 40 لاکھ اور کین سائنو سے 30 لاکھ ویکسین خریدی گئی۔ پاکستان کو اگلے ماہ میں 70 لاکھ کے قریب ڈوز فراہم کر دی جائیں گی۔ 31 تاریخ کو فیڈرل گورنمنٹ میں اسلام آباد میں 10 لاکھ ڈوزز پہنچیں گے،
جس میں سے 2 लाख وہ سندھ کو بھیجیں گے, وہ 2-3 दिन में वो भी आ जाएंगे. अच्छा, कैंसिनो भी जो है 60,000 डोजेस पाकिस्तान को मिले हैं. वफाक ने सूबों को कोरोना वैक्सीन खरीदने की इजाजत दे दी. वज़ीर सेहत सिंध अजरा अफजल पिछोहो का कहना है कि सिंध हुकूमत कैंसानो वैक्सीन की 50 लाख खुराकें खरीदेगी. पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन महंगी है. वैक्सीन मंगवाने के लिए प्राइवेट कंपनी को ठेका क्यों दिया गया? JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने करारदाद सेनेट में जमा करा दी. नेपरा ने फिर बिजली गिरा दी. बिजली 65 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी. बिजली महंगी होने से शहरियों पर 4 अरब 59 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा. फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस अप्रैल के बिलों में वसूल किए जाएंगे. आवाम ने बिजली के निर्खों में इजाफे को दुश्मनी करार दे दिया. जब से ये इमरान खान का हुकूमत आई है तब से जो सा ये हमारे बिजली के बिल यूनिट जो से हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं. आज 3 रुपये इजाफा हुआ है और पिछले कुछ दिनों में 10 रुपये इजाफा हुआ था. ये जो अरबों रुपए इजाफे ये करके ये ले रही है लोगों, ये बड़ा जुल्म है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए. तो इस सदरन गैस कंपनी भी के इलेक्ट्रिक के नक्शे कदम पर. SSGC ने भी इजाफी बिलिंग के बहाने ढूंढ लिए. सार्फिन को स्टैकी स्लो मीटर के नाम पर अरबों रुपए का चूना लगा दिया. इजाफी चार्जेस की वसूली जारी. कराची में बिजली आए ना आए, बिजली से चलने वाली पहली बस कराची पहुंच गई. तजुर्बाती बुनियाद पर शहर में 10 बसें चलाई जाएंगी. निजी कंपनी ने कामयाबी पर 100 बसें मजीद चलाने का मंसूबा बना लिया. मुल्क में हो क्या रहा है? नेपरा और स्टेट बैंक जैसे रियासती रेगुलेटर्स को हुकूमत और पार्लियामेंट से भी खुद मुख्तार बनाया जा रहा है. अब ये अवाम की जवाबदेही से भी बालातर होंगे. शहरी रहमान का कहना है कि अब कोई उनसे तेल बिजली के निर्खों, महंगाई या किसी भी चीज से मुतालिक नहीं पूछ सकेगा. IMF मुआहदे कभी ऐसे तो न थे. डैम बनाओ, महंगी बिजली से जान छुड़ाओ. दियामेर भाषा और मोहम्मद डैम कब बनेंगे? चीफ जस्टिस का सवाल. चेयरमैन वापडा ने तमाम मंसूबों की बरवक्त तकमील की यकीन दहानी करा दी. जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कालाबाग डैम पर सवाल उठा दिया. कहा सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, डैम कैसे बनेगा? डैमों की तामीर के लिए इजाफी स्टील की खरीदारी. चेयरमैन वापडा ने मुश्किलात से आगाह कर दिया. चीफ जस्टिस की पाकिस्तान स्टील की बहाली की ज़ाती तजवीज़. जस्टिस गुलजार ने कहा कि पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए स्टील मिल्स को चलाना ज़रूरी है. वज़ीर आज़म का स्टील मिल सब्सिडी कंपनी कायम करने का फैसला. 7 रुकनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी. पन बिजली के मंसूबों की तकमील के लिए पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ मिल गया. एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ खर्च की मंजूरी दे दी. क्लीन एनर्जी के लिए पन बिजली का मंसूबा बालापोर्ट के करीब दरियाए कुन्हार पर तामीर होगा. हुकूमत ने 5 खरब रुपए सालाना खसारे से दोचार सरकारी इदारों से मुताल्लिक बड़ा फैसला कर लिया. ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर 2.5 साल बाद बिलाखिर फोरेंसिक ऑडिट की राह हमवार हो गई. पहले मरहले में पाकिस्तान रेलवे, PIA और सुई नॉर्दर्न के फोरेंसिक ऑडिट की मंजूरी दी गई है. जिनसे BRT नहीं चली वो ऑरेंज लाइन को सफेद हाथी कह रहे हैं. शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत को तकलीफ है, BRT नहीं चल रही और ऑरेंज लाइन कैसे चल रही है. जब जेल से रिहा होऊंगा तब सियासी उमूर देखूंगा. हम अपनी कौम को साथ लेकर हुकूमत को मजबूर करें कि इस ऑर्डिनेंस को वापस ले. मैं अपनी कौम से अपील करता हूँ कि बेदार रहना है अपनी आज़ादी के लिए, अपने मुल्क के लिए. अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सदाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान. कहा तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करेंगे.
PDM मफादात का टोला है, हिस्सा नहीं बनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदाकारा वीना मलिक के साबिक शौहर असद खटक की 2 बच्चों को पाकिस्तान मुंतकिली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वजारत खारजा की असद खटक की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा। DG वजारत खारजा ने तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। सरकारी वकील सबूत पेश करने में फिर नाकाम। लियारी गैंग वॉर का सरगना उज़ैर बलोच, शाहिद रहमान उर्फ MCB, जाकिर डाडा और दीगर मुल्ज़िमान एक और मुकदमे में बरी हो गए। सुएज कैनाल में जहाज के फंस जाने का सबब सामने आ गया। जहाज का तमाम अमला भारतीय निकला। एवरग्रीन नामी कंटेनर शिप का 25 अफराद पर मुश्तमिल तमाम अमला भारतीय है। एवरग्रीन जहाज के सुएज कैनाल में फंस जाने पर सुएज कैनाल में तिजारत को हर घंटे में $400 मिलियन से जायद का नुकसान उठाना पड़ा। मौसम का हाल बताने वालों ने रवा हफ्ते गर्मी की पहली लहर की पेशगोई कर दी। हफ्ते तक सिंध के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। शहरियों ने ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल पर पाबंदी लगाने की वार्निंग दे दी। बुध की शाम तक फीफा हाउस से गैर कानूनी कब्जा खत्म ना किया गया तो PFF अपने तमाम हुकूक खो देगा। तर्जमान फीफा ने खबरदार कर दिया। 4 साल में 40 वर्ल्ड रिकॉर्ड। पाकिस्तान के इरफान महसूद ने मिस्र के रिफत अब्देल का फतह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 मिनट में 80 पाउंड वजन के साथ डंड लगाकर 40वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और लाहौर के चिड़ियाघर में नए मेहमान की आमद। सफेद चरनी ने नए बच्चे को जन्म दे दिया। चिड़ियाघर इंतजामिया ने बोतल से नौज़ायदा बच्चे को दूध पिलाया। चिड़ियाघर में नए मेहमान की आमद से सफेद शेरों की तादाद 6 हो गई।